미국 뉴욕 한가운데 바쁜 뉴요커들에게 요즘 한식이 인기라고 합니다. 가장 인기 있는 메뉴는 Korean noodles and miso soup. 일본인들의 한식 사랑도 유별납니다. 순두부찌개, 감자다. 보쌈 김치, 버시야기 비빔. 삼겹살. 한국인지 일본인지 도무지 헛갈리는 식당 안 풍경들. 이들의 식성까지 변화시킨 건 바로 한식의 힘이었습니다. 肉にニンニクとキムチがあってとても美味しいです。 삼겹살 싸요. Korean food. The taste and the presentation is the most attractive thing about Korean food. They're visually stimulating, they're healthy, and it has such a rich history behind it as well, which is fantastic. 이제 우리는 요리계의 피카소, 프랑스 최고의 요리사 피에르 가니에르와 함께 한식의 세계화 가능성을 찾아가는 놀라운 항해를 시작합니다. 문화예술의 도시 파리. 이곳에서 예술과 과학이 담긴 프랑스 요리의 거장과 만납니다. Bonjour, je m'appelle Pierre Gagnère, je fais de la cuisine depuis 45 ans et nous venons donc d'ouvrir notre restaurant à Séoul en Corée du Sud et j'ai été absolument choqué positivement par cette cuisine coréenne qui est authentique, qui est très chaleureuse, qui est populaire, qui est une cuisine qui se partage facilement. Et bien sûr aujourd'hui, cette question que se pose le gouvernement coréen et que je me pose aussi, comment aujourd'hui peut-on exporter cette cuisine coréenne? Comment peut-on faire qu'elle soit mangée et à Los Angeles, et à Paris, et à Londres, et en Italie, ou pourquoi pas en Amérique du Sud. Elle a des atouts, et aujourd'hui, effectivement, il faut réfléchir à la façon de donner la petite chose, le petit truc qui va permettre d'inscrire cette culture de nourriture dans le monde. Nous sommes là aujourd'hui dans le quartier de Passy, qui est un quartier très élégant de Paris. À Paris, il y a beaucoup de restaurants coréens, mais des restaurants qui existent depuis 20 ans, je crois que c'est le seul, c'est le restaurant Wojung. Et nous allons donc aller dans la cuisine pour rencontrer le propriétaire et pour faire la connaissance de cette maison. Voilà. 한식당 우정. 첫눈에도 정갈한 실내 분위기에서 품격이 느껴집니다. 이곳은 파리의 한식당 중에서도 맛과 분위기에 있어 최고로 꼽히는 곳이죠. 안녕하세요. 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 주방에서 두 요리 장인이 만났습니다. 조물조물 손으로 육회를 무쳐내는 조만기 사장. 능숙한 젓가락질로 맛을 보는 가니에르 씨. 예민한 미각의 달인도 사로잡기 충분합니다. 이번엔 새콤달콤 초간장으로 버무린 양무침. C'est quoi, poulet? 소 내장을 잘게 썰어 쫀득쫀득한 식감을 살린 양무침은 어떤가요? C'est bon. J'ai été très bon. C'est très. Et il y a les odeurs. C'est vraiment comme à Séoul. Et c'est marrant parce qu'on est là à Paris, boum, on a la cuisine. Et on a l'impression d'être dans un petit bout de Corée. C'est extraordinaire. Et ce qu'on a mangé était absolument délicieux. Quels sont les secrets pour durer aussi longtemps? 조만기 사장이 파리로 입성한 건 1974년.
맨 처음 식당을 열었을 땐 파리 시내에 한 식당이 두세 곳밖에 없던 시절이었습니다. 이후 35년을 한결같이 정통 한식의 손맛을 이어왔죠. 지금도 직접 모든 메뉴의 맛을 내고 있는 그는 전주 출신으로 70년대 삼청각에서 실력을 인정받은 고급 한식 전문가입니다. 그래서 우정은 고소한 육회, 깔끔하고 담백한 구절판, 입맛 돌게 하는 양무침에 민어찜까지 고급 단품 요리로 한국의 맛을 알려왔죠. 일단은 싱싱한 걸로 하되 제가 먹는다고 제 입에 들어간다고 하면 제일 깨끗한 것 같아요. 뭐 제가 먹기 싫은 걸 다른 사람한테 줄 수는 없잖아요. 저는 그 가격을 떠나서 우선 싱싱하고 깨끗한 걸로 해서 손님한테 내보내고 싶죠. 새벽 3시 반. 칠순 넘은 조만기 사장이 지금도 고집스럽게 찾는 곳이 있습니다. 홍지스토메 시장. 매주 2번. 신선한 해산물을 고르기 위해 직접 나섰습니다. 30여 년 제 집처럼 드나들어온 새벽 시장. 그는 오래 살펴볼 것도 없이 한눈에 최상품을 알아보는 전문가입니다. 조금은 안 먹히고 10kg? Là 6 kg, ouais. 인부아치 Une boîte. 너무 따가지. 그거 거의가 싱싱하고요. 여기는 그리고 싱싱하지 않으면 우리 단골로 다니니까 이 사람들이 안 좋다고 안 팔아요. 물 좋은 생선만 실었다고 끝난 게 아닙니다. 맨 먼저 문 여는 수산시장 뒤엔 육류시장이 개장하기 때문이죠. 그렇게 순서대로 문을 여는 채소시장, 과일시장까지 돌아다니며 장을 보고 나면 6시 반, 뻔히 날이 밝습니다. 저는 물건인 것 같아요. 물건이 좋아야 기술이 나오는 거지 물건이 나쁘면 기술이 나올 수가 없거든요. 그래서 저는 항상 싱싱한 걸 사다 쓰죠. 우정은 이렇게 1세대의 성실과 노력으로 성공을 거뒀지만 새로운 변신도 준비 중입니다. 큰아들 조성환 씨는 식당 내 와인 판매 대회에 180여 종 8,000병의 와인을 소장한 전문가입니다. 그는 전통 한식과 잘 어울리는 와인을 선보이는데요. Merci. 오늘 가니에르 씨에게 그 환상의 궁합을 맛보여 드릴 참입니다. 그 첫 번째 요리는 감칠맛 나는 명란젓. 그리고 점인 수삼과 대추의 만남입니다. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la tranche. D'accord, d'accord. Bon, c'est bon, hein? Vous l'achetez à Régis, ça? Alors le geyser, on l'a ramené de Corée parce que c'est frais, il n'y en a pas. Donc on fait venir chaque mois. D'accord. 짭조름한 명란젓 역시 처음 맛보는 것이지만 함께한 화이트 와인이 깔끔하게 입맛을 정리해 줍니다. 우정의 대표 한식과 와인의 맞선. 첫인상은 어떠셨나요? Et c'est bon, c'est pur, c'est net. C'est un très très joli accord entre les deux. Non, c'est très bien. 프랑스 와인을 만나 더욱 풍미가 더해진 한식. 고소한 육회는 산뜻한 화이트 와인이. 새콤매콤한 양무침은 달콤 쌉싸래한 레드 와인. 명란젓과 수삼은 깨끗한 화이트 와인이 오랜 친구처럼 절묘한 조화를 이뤘습니다. Alors je viens de vivre une expérience vraiment intéressante parce qu'effectivement, une fois de plus, je me suis aperçu que la cuisine pouvait s'associer avec le vin français. Et c'est vrai que c'était une agréable surprise de voir ces très beaux vins français associés à cette très intéressante cuisine coréenne. Et c'est vrai que monsieur le restaurant Bojung, par le père cuisinier et par le fils sommelier, arrive à faire un lien parfait entre l'histoire de la cuisine coréenne et notre culture française qui est empreinte de cette culture vinicole. Voilà, donc j'ai vu une belle expérience très intéressante. 번화한 뉴욕 32번가. 이름도 정겨운 한식당 우리 집이 있습니다. 점심시간 인근의 직장인들로 발 디딜 틈 없는 이곳. 여기서 우리는 철저히 현지화한 한식의 또 다른 얼굴과 만납니다.
사람들이 모여서서 들여다보는 진열장 안. 100가지가 넘는 한식 메뉴들이 포장된 채 손님을 맞습니다. 원하는 메뉴를 즉석에서 골라 테이크아웃을 할 수 있는 이른바 한식 패스트푸드인 셈이죠. 한국 음식은 보통 사람들이 생각할 때 굉장히 느리고 그리고 좀 어렵고 비싸고 이런 여러 가지 단점들이 많았을 거예요. 그리고 특히나 이런 바쁜 뉴욕에서 그런 한국 음식들이 어필하기가 쉽지가 않은데 어떻게 하면 가장 크게 한국 음식을 보여줄 수 있을까 그렇게 생각하게 된 게 테이크아웃을 한번 해보자. 슬로우푸드인 한식을 건강한 패스트푸드로 만든 전략은 바쁘지만 늘 건강에 관심 많은 뉴욕 사람들에게 큰 호응을 얻었습니다. 매일 아침 음식을 만들기 때문에 맛과 영양까지 포장해 놓은 거죠. So it comes with a miso soup, and it's supposed to come with white rice, but I bought the wild rice, and then the mixed vegetables with the red chili sauce. Love. My husband and I both love it. Yeah. It's convenient, it's fast, I can pick up the food I like, bring it back to the office in 15 minutes, so that's basically the advantage. 하지만 한식의 특성상 포장 판매를 하는 데는 큰 난관이 있었습니다. 일단 이제 두 가지가 첫 번째로 국물이 샌다. 국물이 너무 많으니까 그럼 국물이 샌다는 게 첫 번째 문제였고요. 두 번째, 따뜻한 음식이 굉장히 많기 때문에 마이크로웨이브 사용이 좀 가능해야 된다. 간편해야 된다. 이 두 가지가 굉장히 큰 문제예요. 국물이 새지 않게 일회용으로 더 이상 재생할 수도 없는 똑딱이 이런 용기를 사용하고 있고요. 이런 용기는 보통 저희들이 그전에 쓰던 거에 비해서 한 3배 정도는 비싼 용기인데요. 그러니까 전자레인지를 쓸 수 있기 때문에 많은 손님들이 굉장히 선호하는 그런 용기들입니다. 그래도 한식은 따뜻할 때 먹어야 제맛이죠. 식당 한 켠에 금방 만든 한식을 골라 먹을 수 있는 뷔페 코너도 설치했습니다. 불고기, 전, 잡채 등 40가지가 넘는 한식 메뉴들을 즉석에서 즐길 수 있는데요. 앉을 자리가 없을 정도로 인기를 끌고 있습니다. 가볍게 먹고 일어서야 하는 젊은이들에게 부담 없는 가격, 색다른 맛으로 만족을 선사하는 것이죠. Everything I've ever tried is great. It's a good vibe in here. So. All the food is so delicious. And it's unique things that we don't normally get to eat. 한식의 패스트푸드에 옷을 입힌 우리 집. 차려주는 밥상이 한식이란 인식을 벗고 현지인들의 라이프 스타일을 고려한 과감한 발상 전환으로 한식을 보다 대중화하는 데 성공했습니다. 여기 현지인의 요구를 바로 적용한 성공 사례가 또 있습니다. 비밥에선 비빔밥 한 그릇도 고객 맞춤형입니다. 밥 종류에서부터 주재료, 채소류, 고명재료도 입맛과 취향대로 고를 수 있고 비빔장 소스도 고추장 외에 4가지 종류를 더 갖췄습니다. 자기가 먹을 걸 스스로 디자인해서 골라 먹는 재미. 비밥은 이런 소비자의 요구를 읽었던 겁니다. Bibimbap gives you just a variety of choices that you could choose from. So, for instance, we have like spicy chicken, and you could even have that with our garlic onion sauce, which is kind of unusual for bibimbap, but American people tend to want something a little different. 현지 고객의 선택권을 넓히기 위해 12가지 익힌 나물과 싱싱한 채소를 마련했고 백미, 현미밥 외에 5가지 밥도 준비했습니다. 특히 흑미밥과 잡곡밥, 녹차밥으로 건강까지 고려했습니다. 갈수록 다양하게 바뀌는 입맛과 취향, 건강에 대한 관심을 존중하면서 각자의 방식으로 비빔밥을 즐기는 사람들. 그들은 한결같이 비밥에서 행복해합니다. It's amazing. What I like about it is that you can taste every ingredient. From the vegetables are unbelievable and fresh. The rice is great. There's beef and chicken, and beyond everything, it's healthy, and that makes me happy. It's wonderful. I don't eat meat, so it works out really well. He eats meat, and so we can both make our own plates. And be happy. Nice. And not fight. 고객은 90%가 현지인들. 이젠 입소문을 타서 주변 회사원들뿐 아니라 채식주의자들까지 찾는 식당이 됐죠.
전통 비빔밥에서 유래했지만 철저히 현지인을 고려해 가볍게 변신한 뉴욕형 비밥. 비빔밥은 이렇게 쉼없이 진화하고 있습니다. 비빔밥의 열풍은 프랑스라고 예외가 아닙니다. 미식가들의 천국 프랑스 파리에서 한 가지 메뉴 비빔밥만으로 선전하고 있는 비빔밥 전문 레스토랑이 있습니다. 고급스런 실내로 들어가면 뜨겁고 묵직한 뚝배기에 담긴 비빔밥이 등장합니다. 이곳은 프랑스인들이 좋아하는 4가지 비빔밥을 특화해서 인기를 끌고 있는데요. 불고기, 비빔밥 불고기. C'est très très bon. C'est délicieux. Cheyo bibimbap et chine de porc. Très très bon, très piquant. J'aime bien. Très très bon. 올해 한 식당으로선 처음으로 최고 권위의 레스토랑 평가지 미슐랭 가이드 2009년호에 이름을 올리기도 했지만 2007년 개업 당시엔 실패도 많았다고 합니다. 비빔밥을 처음에 개발했을 때는 한 8가지, 많게는 한 10가지 정도의 비빔밥을 시작했었습니다. 근데 그 중에서는 상당수는 여기 현지화시키기가 그렇게 쉽지 않은 거였어요. 반응이 좋지 않은 비빔밥들은 점점 없애고 반응이 좋은 쪽에 있는 것들만 남겨가지고 그 각자 재료들을 다루는 방법을 계산해 나갔습니다. 그래서 최후로 남은 건 돌솥 비빔밥이었는데 매콤한 제육을 올린 제육 돌솥, 맵지 않고 풍미가 좋은 불고기 돌솥, 쫄깃한 낙지 돌솥 비빔밥이 최고 인기 메뉴로 자리 잡았습니다. 또 한 가지 이 비빔밥 식당의 특징은 비빔밥을 단품이 아니라 코스 요리화했다는 점입니다. 전식으로 프랑스인들에겐 낯선 굴전, 잡채 등을 제공한 것이 주요했습니다. 네, 저희가 좀 다양하게 식단을 꾸미기 위해서요. 비빔밥 한 가지면은 너무 좀 간단하고 그래서 그 식단을 전식, 잡채, 뭐 굴전, 튀김 양념, 새우 냉채 그렇게 한번 짜봤더니 반응이 굉장히 좋아가지고요. 그리고 다양하게 한 번에 여러 가지 맛볼 수 있어서 여기 분들이 그렇게 세트 메뉴를 좋아하더라고요. 비빔밥 하나로 승승장구하고 있는 이 식당은 최근 한국의 누벨바그, 즉 새로운 물결이란 제목으로 기사화되기도 했습니다. 이 잡지에선 비빔밥을 모르면 손해라며 비빔밥의 매력을 설득력 있게 분석해 놓았습니다. 이 비빔밥 식당의 또 하나 특징은 비빔밥을 집으로, 직장으로 포장해서 가져갈 수 있도록 만든 점입니다. 그다음에 밥통 주세요. 여기 동네 주민들이요. 저녁에는 동네 분들이 퇴근하고 집에 가면서 많이들 해가시고요. 낮에는 또 사무실 분들, 뭐 시간 많이 없는 분들 많이들 하고. 따뜻한 밥은 식지 않도록 맨 밑에 두고 용기에 나물을 골고루 담아서 얹으면 포장 완성. 비빔밥 포장에서 가장 고심했던 건 이 용기 디자인이었습니다. 비빔밥 용기를 이제 밥하고 야채하고 이렇게 분리를 해가지고 써 있는 용기를 찾느라고 많이 먹었습니다. 그래서 야채는 또 전자레인지에 들어가면 안 되기 때문에 그걸 별도로 이렇게 분리해야 되는 시스템을 찾아야 되기 때문에 한 3개월 정도 걸렸습니다. 젓가락질은 어색해도 비빔밥을 사랑하는 마음은 한결같습니다. 한국 음식이 생각나면 이곳을 찾는다는 부부. 비빔밥은 이들에게 완전 식품입니다. C'est délicieux. Délicieux. Regardez, hein. On gratte même le fond. C'est gratiné au fond, c'est délicieux. Ça, c'est très bon. Le riz qui a cuit dans le fond, là. On sent qu'on mange saine. Ouais, c'est diététique, c'est light, et on sent qu'on mange saine. Ouais. 독특한 맛과 향, 건강까지 선물하는 비빔밥. 최근 세계인들이 가장 주목하는 한식 비빔밥. 세계화의 선두주자 비빔밥을 주목해 봅니다. Alors comme les autres cuisines, la cuisine coréenne aujourd'hui dans le monde, elle s'adapte au pays. On ne mange pas la cuisine coréenne de la même façon à Paris qu'à New York ou qu'à Dallas ou que dans une ville peut-être de taille plus petite.
La cuisine, ce n'est pas que l'industrie, c'est aussi le reflet d'une culture. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'effectivement, cette cuisine coréenne, elle soit capable de montrer ce qu'est vraiment l'esprit, l'être, l'âme coréenne. Voilà. Mais elle devra sans doute effectivement s'adapter à d'autres cultures qui effectivement ne peut pas prendre directement ce qu'elle leur propose. Voilà. C'est vrai que la nourriture, elle est le reflet des hommes, elle est le reflet d'un climat, elle est le reflet aussi des produits qui sont servis. 중국 베이징. 시내 중심가의 대형 쇼핑센터 안의 한식당 대장금. 유난히 손님이 끊이지 않는 곳입니다. 후진타오 주석이 방문했다고 해서 유명해진 곳이죠. 각 테이블마다 사람들이 먹고 있는 건 각양각색의 다양한 비빔밥입니다. 鱿鱼拌饭啊，大肠筋拌饭，烤牛肉石锅拌饭。 대장금은 전주 비빔밥 전문점으로 출발했지만 5가지 한국 전통 비빔밥과 중국인의 입맛에 맞춘 비빔밥까지 총 20가지 비빔밥을 판매합니다. 비빔밥으로 특화한 대장금은 설립한 그해 베이징에서 열린 세계 미식 대회에서 최우수상과 단체전 우승을 차지한 바 있죠. 뿐만 아니라 전주 비빔밥을 통해 한국을 알리는 문화사절로도 활약하고 있는데요. 올여름에도 용경협에서 열린 한중연 문화축제에서 2,009명분의 대형 비빔밥 비비는 이벤트를 열어서 화제가 되기도 했습니다. 좋아하니까 기분 좋네요. 퍼포먼스 외에도 대장금 선발대회, 난타 공연, 태권도 시범대회 등 문화 행사를 통해 비빔밥과 한국 문화를 널리 알리는 데 주력해 왔는데요. 저희 비빔밥을 단순하게 일회성으로 끝내서는 안 되잖아요. 결국은 우리 문화를 함께 느끼면서 이분들이 저희의 음식을 드셔야 되거든요. 그러면 와서 음식을 드셨는데 단순하게 맛이 좋다? 이건 누구나 할 수 있는 겁니다. 그러면 맛도 좋았다. 서비스도 좋았다. 그거 이외에 가장 중요한 게 뭘까요? 저는 문화 마케팅입니다. 그래서 온대성 사장은 매달 한 번씩 쇼핑센터의 로비에서 비빔밥 체험 행사를 열어왔습니다. 비빔밥에 담긴 한국 문화에 대해 설명하고 직접 전주 비빔밥을 만들어 보게 하는데요. 이렇게 비빔밥으로 중국과 한국이 하나 되는 순간이 더없이 즐겁다고 말합니다. 너무 기분 좋죠. 사실. 왜냐면 중국 분들이 우리 한국 그 전주 비빔밥을 이렇게 만들어보고 또 체험하면 아마 계속 찾을 것 같은데. 이제 비빔밥은 단순한 먹을거리가 아니라 한국을 세계에 알리고 한국 문화를 상징하는 브랜드가 됐습니다. 자신이 만든 비빔밥을 여럿이 함께 나눠 먹으며 이들은 한국의 한솥밥 정서를 함께 배웁니다. 通过这次节目，我觉得我对韩国的文化有了一个更深刻的了解。我觉得这样的活动需要经常的开展，让我们对生活更加的热爱。就是对韩国的饮食文化有了一定的了解，对韩国的美食也有了进一步了解，可以多多的品尝一下韩国的美食。 그런데 시식 행사장 한쪽에서 유달리 많은 사람들이 줄지어 늘어선 이유는 또 뭘까요? 바로 이것, 비빔밥만큼 발전 가능성이 무궁한 아이템, 떡볶이 때문입니다. 온대성 사장은 작년 50여 가지 떡볶이를 개발해서 그중 중국인들이 가장 좋아한 3가지 종류를 시중에 내놨는데요. 한국식 정통 고추장 떡볶이에서 중국식 마라향이 든 떡볶이까지 대중과의 접점을 넓혀가고 있습니다. 이렇게 누가 시킨 것도 아닌데 한식을 개발하고 문화를 홍보해온 온대성 사장. 직함도 없는 그의 명함엔 단단한 의지가 그대로 새겨져 있습니다.
세계 3대 음식이 있잖아요. 왜 우리나라 음식은 세계의 음식에 끼지 못할까를 고민하다가 그럼 저부터 한번 해봐야 되겠다. 왜냐하면 제가 하루에 만나는 중국 분들이 한 100분 정도 되거든요. 그럼 100명의 그 분들한테 저희 명함을 드리면서 어떤 컨셉으로 저희를 보여줄까? 전주 비빔밥을 팔고 있는데 전주 비빔밥이 세계 4대 음식이다. 아마 그분들은 지금 착각하고 있을 겁니다. 하지만 10년 후에 진정으로 전주 비빔밥이 그 중국 분들한테 4대 음식이구나. 아마 그걸 느낄 때가 꼭 있을 겁니다. 상류층 중국인들이 거주하는 리두 지역에 최고급 한식당이 문을 열었습니다. 宫廷神仙炉，这是以前皇上御用的神仙炉，完了就是相似于中国的火锅，完里边有虾仁、鱼饼、大枣，搭配起来非常营养，真的很有营养。哎，谢谢。 이렇게 신선로와 같은 궁중 한정식에 흠뻑 취하고 눈맛을 자극하는 어여쁜 음식에 두 번 놀라는 중국 상인들. 因为它很好，很漂亮，一看就让勾起别人的食欲。 특히 신선로로 대표되는 궁중 한정식을 매난 국죽으로 나눠서 코스화했는데 눈을 즐겁게 하는 메인 메뉴 무화과 메밀쌈에서 구절판. 마지막엔 호떡 아이스크림으로 가볍게 마침표를 찍었습니다. 한국에서 계속 전승되어 왔던 그런 궁중 한정식을 이번에 시작을 해서 이 중국 사람들에게도 우리 한국 음식에 대한 문화를 알려주고 그리고 한국 음식이 이렇게 건강한 음식이고 몸에 좋은 음식이고 이렇게 아름다운 음식이라고 하는 것을 좀 알리고 싶었던 것이 가장 큰 이유라고 할 수가 있습니다. 혹시 차이샤 지금 깨끗하지 않지? 네. 요거 좀 바꿔주고 양이 좀 많다. 전부 다 한 가지 종류별대로 지금 양이 너무 많아. 눈으로 먼저 즐기는 음식을 내기 위해선 세세하고 꼼꼼한 점검이 필수입니다. 차이샤 전부 렁창고 보고 철저하게 처음부터 끝까지 철저하게 하지 않으면 점검이라는 게 없으면 고객님들 항상 저희 기대치에 못 미친다라고 그렇게 생각을 하시기 때문에 점검만큼은 꼭 철저하게 하고 하죠. 찬실로 들어가는 김순진 사장. 배김치예요. 수라온의 대표 전식 하나를 보여줍니다. 한 사람씩 접대되는 백꽃김치입니다. 저희 그 한식의 세계화의 의미를 담아서 만든 백김치하고 그다음에 생과일을 한꺼번에 섭취할 수 있는 그런 한식의 세계화 개념에서 만든 고객분들이 제일 좋아하는 백꽃김치예요. 반드시 당도 높은 한국산 배의 속을 파내고 그 안에 백김치를 넣어서 일정 온도로 숙성시킨 백꽃김치. 상쾌한 맛이 입맛을 돋워주는 전체입니다. 저희는 그 음식만을 파는 것이 아닌 한국인들이 갖고 있는 기본적인 정서, 평화를 사랑하는 마음, 남을 배려하는 마음 이런 모든 것들을 음식에 담아서 우리 한국의 문화를 이 나라에 소개를 함으로 인해서 짧게는 우리 한국의 음식을 전파를 하고 또 조금 더 나아가서는 한국이라고 하는 나라가 갖고 있는 전통적인 문화를 좀 알리고자 하는 것들에 대한 사명감을 가지고 있습니다. 한식하면 된장, 김치찌개라는 공식을 깨고 한식당도 고품격 비즈니스 공간이 될 수 있음을 보여준 수라온. 격조 있는 한식 문화 공간으로 기억될 것입니다. Chaque fois que je rentre dans ma cuisine, je me dis aujourd'hui il va falloir encore essayer de procurer de l'émotion, donc de créer quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on pourrait appeler effectivement le renversement des idées. Et aujourd'hui, cette cuisine coréenne qui est extrêmement ancrée dans une tradition et qui est confrontée effectivement à la mondialisation, si aujourd'hui effectivement elle veut s'exporter, elle veut exister à travers tout autour de la planète, effectivement, il faudra peut-être qu'il se passe ce renversement des idées et que les cuisiniers coréens se rendent compte que, eh bien, le bibimbap, le kimchi, il va peut-être falloir le travailler, l'imaginer dans des conditions différentes.
최근 미국에선 한식당이 밀집한 한인타운을 벗어나 현지인을 대상으로 고급화 전략을 택한 한식당이 늘고 있습니다. 교민 대상이 아니라 주민 대상으로 변화하고 있는 것인데요. 뉴욕 맨하탄 미드타운에 위치한 한식당 반. 실내로 들어가면 아늑한 조명과 동양적인 인테리어가 인상적인 최고급 한식당입니다. It's a little more upscale, it's a little fancier, they have a really good bar, they make good drinks, the light is low. You know, calm and not, there's a lot of places where it's really noisy and crowded, but it's nice. 오픈돼 있는 주방에 들어서면 일반적인 한식당과 비슷하지만 가장 크게 다른 점 하나가 눈에 띕니다. 총 주방장을 비롯해 주방 어디에서도 한국인이 보이지 않는 점입니다. 반에선 이렇게 모든 요리사가 현지인으로 구성돼 있습니다. 이때 이 식당의 유일한 한국인 매니저가 급한 전가를 갖고 옵니다. 손님, they want extra kimchi jjigae. Even though everybody drinking soju, they want kimchi jjigae. Already they set up prefix menu. For appetizer, undegojorin, dolso bibimbap, and barbecue, but they want extra kimchi jjigae. 그의 손에선 주저없이 척척 김치찌개가 만들어집니다. 전통 한식에도 능수능란한 그는 이전 우레옥에서 한식의 기초를 닦았습니다. Oh my God, 깜짝 놀랐어요. 어떻게 요리 배웠어요? That kind of question we have a lot here. And then, that's right, my boss, I think she's very smart woman. This is kind of uniqueness also, no Korean cooks. And then, this is how Korean food someday will be one of the best in the world. Let's teach it to everyone, not only to Korean. Let's teach to everybody to cook Korean food. And then this is how Korean food will be popular and then globalized, I hope, someday. 그의 특별함은 한식을 미국인들이 좋아하도록 변형하고 재창조한다는 점입니다. 완성된 요리를 내가는 그릇 하나도 독특하죠. 잘 달군 차돌 위에 얹은 장어, 소금에 불 붙인 가리비 구이까지 그는 한식의 기초에서 창작을 합니다. 음식을 나갈 때 음식의 모양이라든지 그런 쪽에 저희가 세심하게 신경을 쓰고 있습니다. 그 결과로 이제 그 미국인들 중에서 여기 한국 레스토랑 오시는 분들이 어떻게 보면 한국 음식에 대한 그 인식을 좀 바꿀 수 있는 저희 레스토랑 오시면 식사하시면 그런 인식을 바꿀 수 있는 계기가 될 수 있고요. 생선구이 하나도 기존에 없던 방식으로 요리해서 새로운 맛을 제공하죠. 반을 찾는 고객들은 한식의 세련된 스타일을 오래 기억할 겁니다. I guess the way it's wrapped in the rice paper makes it different, and then the spicy sauce also. 한국 전통미와 현대적인 감각이 어우러진 최고급 한식당 반. 진정한 한식의 세계화란 주류 사회에서 인정받을 때 이루어지는 것이라는 반의 철학이 글로벌 한식의 새로운 영역과 가능성을 보여주고 있습니다. 도쿄. 유흥가가 밀집한 지역에 최근 인기몰이를 하고 있는 특별한 바가 있습니다. 이동 막걸리 바. 3355 모여 앉은 사람들마다 술잔을 채우는 건 막걸리입니다. 막걸리 단지를 두고 단번에 쭉 들이키는가 하면 옆 테이블에선 또 다른 모습의 막걸리가 등장합니다. 얼음을 띄운 뽀얀 막걸리 칵테일. 주문한 내용물을 잘 저어서 마시면 순하고 부드러운 맛이 입맛을 당겨줍니다. 조호 막걸리, 진자 막걸리. 주량이 적은 남자나 순한 술을 즐기는 여성들을 위해 제조한 막걸리 칵테일이죠. 남녀 모두 음료수처럼 반주로 편하게 즐기는 것이 이 막걸리 칵테일의 특징인데요.生で飲むよりもすごく飲みやすい。
막걸리 칵테일을 만드는 과정은 간단합니다. 원하는 과일 원액이나 위스키를 맨 아래에 넣고 그 위에 막걸리를 붓고 토닉 워터를 넣어주면 끝. 과일 주스로 도수를 낮추기도 하고 독주를 넣어서 도수를 더 높여 마시기도 하고 내 마음대로 변형과 재창조가 가능한 것이 막걸리의 매력이죠. 일본에서 막걸리가 유행하면서 동시에 해물파전과 떡볶이도 뜨고 있는데요. 우리의 민속주 막걸리는 이렇게 일본의 한식을 또 다른 방식으로 자리 잡게 하는 효자 역할도 톡톡히 해내고 있는 겁니다. 한국에선 한동안 대수롭지 않게 여겼던 막걸리가 지금 일본에서 새롭게 부활하고 있습니다. 예, 뭐 한국 음식도 일본에서 굉장히 대중적이고 인기 있는 음식이지만 막걸리도 그 한류의 중심에서 앞으로 충분히 성공할 수 있는 그런 가능성을 가진 그런 술이 아닌가 생각합니다. 미국 뉴욕 브루클린의 한적한 주택가. 이곳에 가정집처럼 소박하게 자리 잡은 한식당이 있습니다. 편안하고 따뜻한 느낌의 실내로 들어서면 동네 분위기를 반영하듯 가족 단위 손님들이 많이 눈에 띕니다. 한 테이블로 주문받은 식사가 도착하는데요. 접시를 자세히 보니 계란으로 덮인 건 김치볶음밥. 김치볶음밥과 함께한 스테이크 앤 에그가 더 굿 포크의 대표 메뉴. 이 메뉴를 만든 건 남다른 의도가 있습니다. Just not to say this is Korean food, try it, but just to say, okay, this utilizes, kimchi that is a very fundamental Korean, dish, and just to offer it. Because some people might get scared by, oh, kimchi, I've had that one time and that was very spicy. And they get turned away by that and say, I don't want to eat spicy food. But it's not a spicy dish. 나물 요리를 잘했던 외할머니의 영향을 받고 자란 김소희 사장. 10살 때 이민 온 후 30살에 요리로 인생 항로를 바꿨죠. 직접 김치를 담그고 한식의 본래 맛을 고수하며 요리를 창조하는 역동적인 여성입니다. Just very globally inspired. Lots of fresh ingredients and stuff that I know how to cook and make. And insofar as using the Asian ingredients and Korean dishes, if you will, coming up with the steak and eggs or the dumplings or some of the other specials that I do, I didn't want to dumb it down at all. I didn't want to make it less spicy or, to match, whatever the expected American palate is. 집에서 담근 김치로 김치볶음밥을 만드는데 그 과정이 좀 다릅니다. 먼저 김치를 국물이 자작하도록 볶는데요. 이걸 미리 적당히 식혀둔 밥에다 잘 섞어주는 겁니다. 물론 처음부터 이 방법을 시도한 건 아닙니다. 처음에는 저 베이컨, 돼지고기하고 더 많이 들어간 파하고 했는데 simpler the better. So it's just just nicely seasoned. It makes it too mushy. It's too much heat on the rice. So then we started transferring it to a bowl and then just sort of doing it off heat. But it's the same method really. The folding and the different flavors of it, 채소 샐러드에 이렇게 만든 김치밥을 담고 한국식 불고기 양념으로 숙성시킨 스테이크를 잘라서 얹고 계란만 올려주면 완성입니다. 먹는 이도 부담 없고 쌀과 고기, 김치, 채소 4가지 맛이 어울려서 만족감이 배가 됩니다. Very good. Very good taste. Kimchi fried rice is very nice. The dumpling is very good. 그녀는 작년 유명한 TV 요리 대결 프로그램에서 승리했는데요. 만두 하나로 말이죠. 정치학을 전공하다 늦게 요리계에 입문했지만 이날 우승한 홈메이드 만두로 제대로 요리사로 인정받았습니다. To eat sohi's dumpling. I'm used to the very thin skin, the pork inside.
이 만두는 어린 시절 한국에서 엄마가 해준 옛날식 만두로 김치만 빼고 돼지고기와 두부, 부추를 듬뿍 넣어 만들었습니다. 이젠 굿포크의 인기 메뉴로 자리 잡았죠. I think that there are a lot of Americans who are exposed to Korean food. That's their favorite, usually. Yeah. So I think the success of the Good Fork is that we do keep things fairly simple, but tasty. Just gotta taste good with really good ingredients. And I think that's what food should be all about. Ce livre de cuisine a l'air très intéressant. Effectivement, si je voulais par exemple faire un bibimbap, je ne suis pas coréen, j'aurais besoin quand même d'avoir quelques éléments qui me permettent de confectionner ce plat. Donc qu'est-ce que je fais? J'achète un livre de cuisine coréenne et ainsi je peux avoir les différents éléments qui vont me permettre de le composer. Donc effectivement, au-delà des restaurants, bien sûr, c'est très important, mais la culture de la cuisine, la culture d'un pays, elle va forcément se traduire par les écrits. Donc il est effectivement très important qu'aujourd'hui, il y ait des livres, il y ait des publications qui permettent de diffuser largement les recettes de base qui font la notoriété de la cuisine coréenne. Voilà. Donc les restaurants, c'est bien, mais si on veut vraiment donner l'envie aux gens d'aller dans un restaurant coréen, il faut aussi qu'ils aient envie de faire cette cuisine chez eux. Et les livres, effectivement, sont très importants. 프랑스 파리에서 2시간 정도 달려가면 조그만 시골 마을 앙제가 있습니다. 오늘 이곳에 사는 회사원 크리스토퍼가 친구들을 모아 조촐한 파티를 벌였습니다. 떡볶이, 골뱅이 무침, 파전을 전체 요리로 내놓고 친구들의 반응을 살피는데요. 난생 처음 골뱅이 무침, 떡볶이를 먹어보는 친구들. 뭐라고 평해야 할지 좀 난감한 표정인데요. 색깔만 봐도 빨간색이니까 너무 싫다고 이거 뭐냐고 그랬는데 이제 조금씩 크리스토프가 요리해서 우리한테 맛 보여주면서 먹게 되니까 이제 제 친구는 습관이 돼서 이제는 잘 먹죠. 원래 크리스토퍼는 썩 한식을 즐기진 않았지만 한국 친구를 알게 되고 한국 음식을 접하면서 이젠 직접 만들어 먹고 친구들도 먹일 만큼 한국 음식에 푹 빠졌습니다. Tteokbokki, c'est un peu piquant pour nous. Voilà. Enfin, j'aime bien quand même, mais pour nous, on n'est pas forcément habitués, mais si, c'est... 자, 지금부턴 메인 요리 김치볶음밥을 만들 차례. 먼저 소시지를 볶다가 썰어놓은 김치를 넣고 다시 달달달 볶아줍니다. 그리고 다시 밥을 넣고 볶아주는데요. 이 모든 걸 크리스토퍼는 어떻게 배웠을까요? L'été dernier, je suis allé en Corée pour une dizaine de jours et c'est là où j'ai découvert tous les ingrédients et toute la diversité de la cuisine coréenne. 그런데 이번엔 애호박을 들고 오는 크리스토퍼. 속을 파낸 애호박에다 김치볶음밥을 채워놓고 치즈를 뿌려서 오븐에 구워내는 겁니다. 이것이 프랑스식 애호박 김치볶음밥. 조심스럽게 먹어보는데 애호박과 김치볶음밥이 잘 어울리나 봅니다. 사실 이 애호박 요리는 전통 프랑스 요리의 하나랍니다. Justement, un courge farci, c'est la cuisine française. Et dedans, un kimchi bokkuma, c'est la cuisine coréenne. C'est vraiment du riz. Voilà, et donc on a mixé les deux. Oui, kimchi bokkuma, c'est du riz mélangé avec du kimchi, donc le chou mariné. 사실 크리스토퍼에겐 남다른 고민이 있습니다. 김치볶음밥도 먹어본 감으로 요리를 할 뿐 참기름을 언제 얼마나 넣어야 하는지 밥은 얼마나 볶아야 하는지 막막할 때가 많습니다.
J'ai jamais vu de livre de cuisine coréenne en français. C'est vraiment quelque chose qui nous manque, nous, en France. Si en tant que Français, on veut vouloir cuisiner coréen, il faut soit savoir parler anglais et lire l'anglais pour pouvoir prendre des livres, parce qu'il y a des livres en anglais qui existent sur les recettes de cuisine coréenne. Mais en français, il y en a très peu. Et moi, personnellement, j'ai jamais vu de tels livres pour pouvoir m'aider dans ma cuisine. 우리에게도 표준화된 한식 조리법은 있었습니다. 특히 농림수산식품부는 한식을 보다 정확하게 알리기 위해 124개 한식 메뉴에 대한 외국어 표기안과 아름다운 한국 음식 책자를 마련했습니다. 국내 최초의 한식 표준화 조리법 아름다운 우리 음식은 농림수산식품부 등의 발주를 받아 이곳 전통음식연구소가 구체화시켰는데 3년이나 걸린 작업이었습니다. 이게 세계화하기가 딱 좋을 것 같아요. 규합, 총서, 음식 디미방 등 고문헌을 뒤지며 조리법을 표준화하는데 가장 큰 난관은 표현의 문제였습니다. 우리 한국 음식 조리법은 우리 할머니들이 어머니들에게 가르쳐주고 어머니가 우리한테 가르쳐주신 조리법이에요. 그래서 그냥 대략 약간 적당량 좀 표현이 애매모호했어요. 그 애매한 표현을 정량화하는 것이 가장 큰 과제였죠. 한 컵, 한 스푼 같은 표기도 모두 일일이 중량을 달아 그램으로 표현했습니다. 또 20대에서 50대까지 모든 연구원들에게 맛을 검증해가며 정확한 재료의 중량을 잡아냈죠. 매번 할 때마다 틀리지 않게. 그런 노력 끝에 손맛에 좌우되던 조리법을 3년 만에 계량화할 수 있었죠. 한 컵, 옛날에 한 컵 그렇게 써있던 거를 저희는 다 200g화를 했습니다. 조리법의 계량화 다음 과제는 특히 한식 요리를 좌우하는 시간의 문제였습니다. 또 1인분의 중량, 적정 배식 온도, 총 가열 시간과 총 조리 시간, 표준 조리기구까지 최적의 조건을 설정했습니다. 기업의 경우 표준화는 당면 과제입니다. 항공사의 기내식을 동일한 맛과 상태로 유지하는 관건이 바로 표준화인데요. 기내식의 비빔밥의 경우에는 상온 5도 이하에서 보관되어지다가 기내에서 서비스해 드릴 때는 가장 위생적이면서도 승객분들이 맛있게 드실 수 있도록 상온 10도에서 15도에서 서비스하도록 되어 있습니다. 최상의 조건으로 마련된 기내식 비빔밥은 외국 승객들에게 늘 만족스러운 맛을 제공합니다. I like it spicy, so I add a lot of the spicy sauce. It's fantastic. Lots of vegetables and meat. It's really good. No, I usually do enjoy the Korean food in flight. Always, I think it tastes better and it has more flavor. 기내식이 만들어지는 이곳에선 최고의 평가를 받기 위해 한치의 오차 없이 전 과정이 진행됩니다. 비빔밥 한 그릇에 들어가는 8가지 나물과 고기 한 종류는 하나하나 일정하게 정해진 조리법에 따라 다듬어지고 데쳐지고 양념되어집니다. 이런 나물과 고기의 양은 그날그날 탑승하는 승객 수에 맞춰 주문량이 결정됩니다. 기내식 비빔밥 재료가 그릇에 담기는 양도 100g으로 정확히 정해져 있습니다. 지금 각각의 무게가 정확히 정해져 있습니다. 저희 레시피를 보거나 그 기준된 양목을 보시게 되면은 정확한 그 각각의 그 나물마다의 그 넣는 그 표준화 작업이 정확히 되어 있습니다. 숙주나물은 4g, 호박나물은 12g, 8가지 나물과 1가지 고기류가 모두 해서 100g으로 딱 맞아야 합니다. 이렇게 한 그릇씩 포장된 비빔밥 재료는 냉장실로 직행, 5도씨 이하로 2-3시간 정도 보관되고 이륙 1시간 전에 항공기에 실리게 됩니다. 저희가 그 기내식이 여러 승객들이 저희 나라뿐만 아니라 외국 분들이 또 드시기 때문에 미생물을 억제하기 위해서 그리고 또 시진더기를 예방하기 위해서
온도를 이렇게 관리를 하고 있습니다. 이렇게 철저한 표준화 작업으로 오차 없이 제조되고 승객들에게 서비스되는 기내식. 세계화의 첫걸음으로 손색이 없습니다. 저희 기내식의 표준화 자체도 의미가 있지만 조리법이 표준화되어 있지 않았던 기존의 한식의 특성을 고려를 해보면 그 기내식 한식의 표준화는 저희 기내식에서도 굉장히 의미가 있지만 한식의 세계화 자체에도 굉장히 기여를 하고 있는 점이 아닌가 생각합니다. 지난달 호주에서 열린 시드니 식품 박람회. 이 박람회에는 올해 전 세계 25개국 950업체가 참가했고 한국에서도 10개 식품업체가 참여했습니다. 각 부스마다 시식 행사도 함께 열려서 관람객의 발길을 붙들었는데요. I love kimchi. 직접 만드신대요, 집에서. Very good. Korean food, very nice food. 국내 식품업체들이 정보를 교환하고 해외 수출의 가능성을 타진하는 이 홍보의 장은 정부의 지원이 큰 몫을 했습니다. 이러한 식품 박람회를 통해서 업체들도 많이 몸으로 느끼고 또 해외 식품의 트렌드도 알 수 있기 때문에 그러한 부분들은 지속적인 지원이 반드시 뒷받침 되어야 된다고 생각합니다. 세계로 뻗어가는 한식과 더불어 한식의 뿌리가 되는 식재료. 한국 식품업계도 세계인의 관심 속에 동반 성장해가길 기대해봅니다. 김치! Nous sommes devant la Tour Eiffel qui est le symbole de la France. Et aujourd'hui, l'ambition de la Corée, c'est qu'effectivement le bibimbap devienne le symbole culinaire mondialement reconnu de la Corée dans le monde. Voilà. Le bibimbap, c'est un produit extraordinaire. Et effectivement, il faudrait que lorsque quelqu'un rentre dans un restaurant, il sente, il reconnaisse cette odeur si particulière du bibimbap et que ça devienne vraiment quelque chose qui soit une espèce de réflexe et qui attire effectivement tous les dîneurs du monde entier. Voilà, telle est l'ambition. Je crois que le bibimbap a toutes les vertus pour créer autour de lui une véritable énergie gustative et qualitative, parce qu'il est un produit facile, très facile à identifier, qui n'est pas très cher et qui représente tellement bien ce qu'est l'âme coréenne. Voilà. Donc en espérant que ce bibimbap devienne effectivement aussi connu que la Tour Eiffel en France. Voilà. 우리는 지금까지 5개국을 여행하며 세계 곳곳에서 아이디어로 성실과 노력으로 질주해온 한국인들을 만났습니다. 그들의 노력이 있어서 한식은 걸림돌과 한계를 넘어 새로운 한국의 성장 동력으로 비상하고 있습니다. Et sont délicieux. 맛있습니다. 21세기 슈퍼푸드 한식. 지금 이 시간 정성과 창의력으로 승부하는 한식당들의 노력이 바로 세계 속에 한식을 심는 작지만 큰 걸음이 될 것입니다.